بعض بزرگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ زخمی ہے، خون آ رہا ہے، تو ان بزرگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر یہ کیا خون نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں نے میرے چہرے پر بلیڈ مار مار کر یہ خون دیکھ رہے ہو تم لوگ۔ داڑھی منڈانے سے پہلے ذرا یہ بات کو تصور کر لو کہ میں کس کے چہرے پر گستانا پھرا رہا ہوں۔ داڑھی کاٹنے سے پہلے یہ دماغ میں رکھ لو کہ کس کے چہرے پر میں کینچی چلا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی محبوب تری سنت ہے، بڈھے ہو جا رہے ہیں لیکن داڑھی چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو اس لیے یہودیوں کی طرح داڑھی اتنی لمبی بڑھانا بھی اگر کیا ہے جائز نہیں ہے، اور اسی طرح فیشن لوگوں کی طرح اتنی کر کو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کی نبی کی محبت ہو وہ سب سے پہلے، اگر داڑھی اتنی خراب ہوتی، چہرے کو بدصورت کا کیا ہے کوئی معاملہ ہوتا، تو دنیا کے اندر سب سے خوبصورت چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اور ان کا جو پیجامہ تھا، یعنی جو ازار تھا ان کا، حضرت عثمان کا، یہ دیکھو یہ پنڈلی نظر آتی نا، یہاں تک تھا۔ اور مکے کے اندر متکبر لوگ، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں بھی اگر تکبر کی پہچان کیا ہے، اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے جھاڑتے ہوئے جانا، جیسے کہ آج کل فیشن ہے نا، یہ مسلمان مسجد میں آتے تک مسلمان رہتا ہے، مسجد کے باہر جاتی پینٹ کو ایسا جھڑک ڈالا ایسا نکل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا بھئی تم مکے والے ہو، شریف خاندان سے تمہارا تعلق ہے، شریف خاندان کا مطلب کیا ہے کہ ان کے جو ازار ہوتے تھے وہ لیڑتے ہوئے جاتے تھے، تم اپنے ازار کو نیچے کر لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دوست کا یہی طریقہ ہے کہ میرے دوست کو میں نے یہاں تک پہنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، میں کیسے میں اپنے ازار کو نیچے کر دوں۔ تو آج اندازہ لگاؤ کون سا مسلمان ایسا ہے جو اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کرتا ہے اور جو صرف نماز میں اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان نماز کے وقت نہیں اٹھائے اپنے ازار کو یہاں تک جو اوپر اٹھائے، یہ صرف نماز کے وقت میں نہیں اٹھائے بلکہ نماز کے علاوہ وقت میں 24 گھنٹے اپنی ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ سنت ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، دو عبادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہونے کا اعلان فرمائے ہیں۔ ایک عبادت درود شریف کی عبادت ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا۔ درود شریف کے سلسلے میں تفصیلاً آپ بات سن چکے ہیں کہ درود شریف اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی کل قیامت کے دن حاصل ہوگی، اور اللہ کا قرب تو بڑھتا ہی چلا جائے گا جو بندہ درود شریف پابندی سے پڑھنے والا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے درود چاہے آپ مکمل پڑھو، چاہے میں نے گزشتہ جمعہ چھوٹا درود یاد دلوایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود ہو اور آپ کے آل پر بھی درود ہو۔ ایک آدمی پائلٹ تھا، مسلمان تھا، فلائٹ چلاتا تھا تو درود شریف کثرت سے پڑھتا تھا، اور اس نے زیادہ درود شریف پڑھنے کے حرص میں اس نے پورا درود نہیں پڑھتا تھا بلکہ صلی اللہ علیہ، آپ پر درود نازل ہو، آپ پر رحمت نازل ہو، صرف آدھا درود پڑھتا تھا، حالانکہ چاہیے تو تھا سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے، تو یہ اس سے بھی شارٹ کٹ اس نے کر دیا تھا۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت البقیع کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ اندر گیا، ایک بڑا مسند رکھا ہوا ہے، ایک بڑا تخت رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایک ٹیلی فون ہے، وہ رنگ بج رہی ہے، جا کر اس نے فون اٹھایا تو اس وقت جنت البقیع کے اندر بہت سارے صحابیہ بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، 10,500 صحابہ تقریباً وہاں پر صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ تو فون اٹھایا میں نے، فون اٹھا کر جب کہا تو اس وقت انہوں نے سنا کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل خاندان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں، وہ فون میں بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم نے ہمیں رحمت سے، برکات سے محروم کر دیا ہے، تم نے اللہ کے نبی پر صرف درود پڑھا ہے، ان کے آل و اولاد پر درود نہیں پڑھا ہے، آپ آل و اولاد کو بھی شامل کر لیجئے، آپ کی آل کو بھی شامل کر لیجئے، آپ کے اہل بیت کو بھی شامل کر لیجئے۔ آل سے مراد آپ کے سارے اہل بیت آ جاتے ہیں، آپ کا سارا خاندان آ جاتا ہے، آپ کی آل اولاد آ جاتی ہے۔ تو چنانچہ خواب سے بیدار ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں بڑا شرمندہ ہوا، اس کے بعد سے میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کیا، اور ایک مدت تک یہ پڑھتا گیا۔ ایک مرتبہ پھر ایسا ہی خواب آ کر مجھے نظر آیا کہ جنت البقیع کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں اندر داخل ہوا، ایک مسند اور ایک تخت لگا ہوا ہے جس کے اوپر ٹیلی فون موجود ہے، رنگ بج رہی تھی، میں نے جا کر اٹھایا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے اللہ کے نبی پر درود کے ساتھ ہم کو بھی تم نے شامل کیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
اوپر اور آپ کے آل پر اور آپ کے اولاد پر اور آپ کے اہل خاندان پر درود پڑھنا اور آپ کے صحابہ پر درود پڑھنا، درود میں شامل کرنا، یہ امتی کے لیے اگر ضروری ہے۔ تو اس لیے درود پاک اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے نبی کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے نبی کے قریب ہوگا، اللہ کے نبی کی سفارش ہوگی اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں داخلہ لیا جائے گا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ درود کس سے پڑھنے کی توفیق ملے گی؟ ہر کس و ناقص کو نہیں توفیق ملے گی، جس سے اللہ کے نبی کی ذات سے محبت ہو، جس سے اللہ کے نبی کے طریقوں سے محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کو وہ دل و جان سے اپناتا ہو۔ ایک طرف دنیا کے بہت سارے فیشن ہو، ایک طرف دنیا کے بہت سارے لوگ آ کر کیا طریقے اپناتے ہو، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اس لیے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے کے اندر اللہ کے نبی کے طریقوں کو لوگ پیٹ پیچھے ڈال دیں گے، حقیر سمجھیں گے، لیکن ایسے زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس وقت میں لوگ سنتوں سے بیزار ہو گئے ہوں، میرے طریقے سے بیزار ہو گئے ہوں، میرے طریقے کو ختم کر دیا ہوں، ایسے وقت میں میرے کسی ایک طریقے کو زندہ کر دینا، ایک طریقے پر عمل کرنا، 100 شہیدوں کا جو ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے درود پاک پڑھنے سے زیادہ افضل اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے زیادہ افضل اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو ہونا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو دل و جان سے کر اسے لگانا ہے۔ تو اسی لیے جس بندے کے اندر اللہ کے نبی کی ذات سے محبت ہوتی ہے، اس بندے کو اللہ کے نبی کے طریقوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جس نبی کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی ذات سے محبت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے طریقے کو کیسے زندہ کرے گا؟ اسی لیے سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں 3 طرح کے عمل کو۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہے ہوں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، تو سمجھو کہ یہ سنت قولی ہے جو زبان کے ذریعے اللہ کے نبی کرنے کا حکم فرمائے۔ اور ایک وہ عمل ہے جسے اللہ کے نبی نے خود کرے ہوں اور خود کر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائے ہوں، لوگوں کو بھی دعوت دیے ہوں کہ یہ سنت پر تمہیں عمل کرنا ہے، جسے سنت فعلی کہتے ہیں۔ تیسری سنت اللہ کے نبی کی وہ ہے سنت تقریری جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے، صحابہ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے، لیکن اللہ کے نبی وہ عمل نہیں کیے، لیکن دیکھ کر خاموش ہو جائے، دیکھ کر خاموش ہو جائے، منع بھی نہیں کیے، اسے کرو کبھی بولے نہیں، اسے بولتے ہیں سنت تقریری۔ جیسا کہ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو میں سمجھاؤں، کفار مکہ میں ایک رواج تھا خرید و فروخت، اللہ کے نبی نے اس کو بھی سکھایا۔ اللہ کے نبی کی سنت بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک، قبر کے گڑھے میں داخل ہونے تک سارے طریقے اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، اللہ کے نبی نے عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ کیسا بیچنا ہے، کیسا خریدنا ہے، خرید و فروخت کا کیا طریقہ ہے، شادی بیاہ کا کیا طریقہ ہے، روز مرہ کی صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے طریقے کو اتنا حفاظت نہیں کیا جتنا اس امت نے حفاظت کیا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اگر موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پوچھو وہ نہیں بول پائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو پوچھے کہ ہر عیسیٰ کے طریقے کیا ہیں، ان کی سنت کیا ہے، وہ بول نہیں پائیں گے۔ اور اسی طرح جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ تمام انبیاء کی امت کو آپ سوال کریں گے تو وہ اپنے نبی کے طریقوں کی حفاظت نہیں کر پائے، خود اپنے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کو انہوں نے بدل ڈالا، احکامات کو بدل ڈالا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہ ہر نبی ہر امت کے لیے، ایک ایک گاؤں کے لیے، ایک ایک قبیلے کے لیے، ایک ایک خاندان کے لیے، ایک ایک ملک کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول کو نبی بنایا، تو اس لیے اس امت نے اللہ کے نبی کے ہر کردار کی حفاظت فرمائی، چاہے وہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے نبی نے جو کام کر کے دکھایا ہو، وہ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی کے صحابہ نے محفوظ کیا، محفوظ کر کے ہم تک وہ باتیں اور وہ کام ہم تک پہنچائے۔ تو ایک وہ سنت ہے جو اللہ کے نبی زبان سے کہے ہوں، لوگوں کو دعوت بھی دیے ہوں، اسے سنت قولی، اور ایک سنت ہے سنت فعلی جو اللہ کے نبی کر کے دکھائے ہوں، لوگوں کو بلائے ہوں کہ یہ کام کرنا ہے۔ ایک سنت تقریری ہے جس کو اللہ کے نبی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ بیع مزاربت اور بیع مشارکت کہتے ہیں، بیع مزاربت کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی محنت کرے گا، ایک آدمی پیسہ لگائے گا، محنت کرنے والا اور پیسہ لگانے والا آپس میں ڈیل کر لیں گے کہ تیری محنت ہوگی، میرا پیسہ ہوگا،
اور جتنا نفع آئے گا اتنا پرسنٹیج 40% تیرا ہوگا یا 50% 50% آف تیرا میرا فائدہ ہوگا. اسے بولتے ہیں بیع مزاربت کہتے ہیں اسے. کفار مکہ یہ کام کرتے تھے. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیش آئی. کیوں پیش آئی؟ کوئی مذہبی بنیاد پر نہیں. مذہبی بنیاد 3 درجے کا ہے. ابو سفیان ملک شام کو مکے سے تمام مکے والوں کا سامان لے کر تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا, اور تمام مکے والے ابو سفیان کو اپنا مال دیے تھے, اور یہ ڈیل ہوئی تھی کہ جتنا فائدہ آئے گا آدھا تمہارا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا. یہ ڈیل ہونے کے بعد ابو سفیان ملک شام کو گیا, اور جا کر جب واپس آ رہے تھے ابو سفیان, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو معلوم ہوا, اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ بہت بڑا تجارت کا سامان نفع کے ساتھ آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے یعنی ان کو حکم دیا کہ اس کے سامان کو آخر کیا ہے روک لیا جائے, اس لیے کہ انہوں نے مکے کے اندر 13 سال صحابہ کو ستایا تھا, 13 سال صحابہ کے مالوں کو لوٹا تھا, ان کے جائیدادوں کو لوٹا تھا. تو اب یہ جنگ ہے, جنگ کی صورت میں دشمن کا مال لینے کی اجازت ہے اسلام کے اندر, جسے غنیمت کا مال کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے روک لیا. روکنے کے لیے گئے تو ابو سفیان ہوشیاری کے ساتھ دوسرا راستہ بدل کر نکل گیا. تو مکے کے اندر یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان کو روکنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے, تو سارے مکے والے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. چلو جنگ کر کے اس مال کو کسی طرح چھڑانا ہے. جب راستے میں خبر ملی کہ ابو سفیان راستہ بدل کر مال کو بچا کر آ گیا ہے, تو بہت سارے لوگ مکہ واپس ہونے لگے. لیکن کچھ متکبر جیسے ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, ایسے متکبر لوگوں نے لوگوں کو ابھارا, نہیں جنگ کرنا ہے. تو ہر زمانے کے اندر ایسے متکبر اور ضدی قسم کے لوگ جو اپنے قوم کو, اپنے لوگوں کو مذہب کی آڑ میں آ کر جنگ کروائے, تو اس میں ابو جہل بھی ہے. لیکن جنگ کروایا, لیکن اسی جنگ میں وہ مارا بھی گیا. ایسا نہیں کہ وہ زندہ بچ کر آیا, اسی جنگ میں وہ ملعون جہنم رسید ہو گیا. تو اس طرح یہ مزاربت کہتے ہیں جو مکے والے پہلے سے کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی اور کچھ نہیں فرمایا, تو یہ بیع مزاربت بھی سنت بن جاتی ہے. آج کل کے زمانے میں بیع مزاربت نہیں کر سکتے. اتنے دھوکے بازاں ٹوپی پہنانے والے لوگ آج موجود ہیں کہ آج تو بھی معاملات کسی سے کرے بولے تو انہیں ڈبا کو ٹوپی پہنا کو چلا ہوتا. ایسا خطرناک زمانہ چلتا ہے. ایمانداری سچائی آج کے زمانے میں نہیں ہے. تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی, سنت تقریری جسے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چاہے زبان کے ذریعے سے اللہ کے نبی کسی یعنی بات کی طرف دعوت دیے ہو, یا عمل کر کے کوئی کام کر کے دکھائے ہوں, صحابہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت فرماتے تھے. بعض کام ایسے تھے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دعوت نہیں دی, اللہ کے نبی کو پسند تھے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی کو شہد بہت پسند تھا. شہد کا شربت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا, گوشت کھانا بڑا پسند تھا, جو کی روٹی بہت پسند تھی. ایسے جو زندگی کے کچھ ایسے کام تھے جو اللہ کے نبی کو پسند تھے. لیکن عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے صحابہ نے ان تمام چیزوں کو ہائلائٹ کیا, ان تمام چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اپنی ساری زندگی کا مدار اللہ کے نبی کی وہ تمام چیزیں مرغوب بنا لی. اللہ کے نبی کو جو چیزیں پسند تھی وہ ساری چیزوں کو اپنی پسند بنا لیا. اللہ کے نبی کو جو کھانا پسند تھا, جیسا سونا پسند تھا, جیسا اٹھنا بیٹھنا, جیسا بات کرنا, جیسے مسکرانا جیسے پسند تھا, اللہ کے نبی کی ان تمام چیزوں کو فالو کر کے انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھلائے. ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے. سب سے پہلے انہوں نے سواری پر قدم رکھا تو سفر کی دعا فرمائی, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون, اور 3 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا. اس کے بعد انہوں نے انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت, یہ پڑھ کر مسکرائے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں مسکرائے آپ, یہ دعا کیوں پڑھے, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سواری پر چڑھ کر دعا پڑھ کر یہ پڑھنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا. میں نے اللہ کے نبی کی اتباع میں مسکرایا. اب اندازہ لگاؤ کوئی ہے اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والا جو اس طرح سواری میں بھی اللہ کے نبی کی ہر چیز کو فالو کر کے ہر چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے عمل کرنے والے کوئی ہے تو صحابہ ہے. تو اسی لیے ایک ایسی عبادت ہے سنتوں پر عمل کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اور وہ ایسی عبادت کہ جس کو اللہ نے قبول ہونے کا اعلان فرما دیا ہے. اسی لیے جو بھی آدمی چاہے کتنا بھی شور مچائے, چاہے بدعت ہو کر بدعت میں مبتلا ہو کر بدعتی کام کر کے کہہ رہے کہ ہم عاشقان رسول ہے, چاہے وہ کچھ بھی کر لے, لیکن جب تک اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے عمل کو نہیں دیکھا جاتا اور وہ اپنی زندگی میں نہیں لایا جاتا, چاہے زبان سے کتنی بھی بار بول لے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں, تو وہ جھوٹے لوگ ہیں. جو زندگی نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوتی ہے وہ زندگی مردود ہوتی ہے.
तीन सहाबा थे, आपस में डिस्कस करें क्या कर कौन। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाएंगे और अम्मा जान से पूछेंगे कि अल्लाह के नबी की तन्हाई के कोई आमाल है तो बता दें, हम उसको करने लगे। क्यों? इसलिए कि नबी जो काम करते हैं उसके पीछे हमें चलना पड़ेगा। तीनों जाकर पूछे कि अल्लाह के नबी का तौर तरीका क्या है, क्या घर में क्या नमाज पढ़ते हैं, क्या जिक्र करते हैं, क्या करते हैं, जरा घरेलू मामला बता दीजिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सारी चीजें बता दी। अब वो बाहर आए, आपस में अपना दिमाग चलाए, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए गए, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से ऐलान कर दिया कि आपकी मफ़रत हो गई है, आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप तो माफ कर दिए गए हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने पहले से ऐलान कर दिया, हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये इबादतें जो हमें कर रहे हैं वो अल्लाह के नबी की वो छोटी इबादत के मुकाबले नहीं है, हम और ज्यादा इबादत करेंगे। क्या करेंगे? एक ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर, जिसे सन्यासी बोलते नहीं, रहबानियत जिसे कहते हैं, शादी गिरी नहीं, सरकार जंगलों में चले जाना, ये इस्लाम में नहीं है। लेकिन उन्होंने ज़ौक़ इबादत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने के लिए उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी ऐसे ही शादी करे बोले तो बच्चों को पालना, बीवी को पालना, ये सारे झंझाना अल्लाह करते हैं, इसलिए यानी इबादत करना मुश्किल हो जाए, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। एक ने कहा कि मैं गोश्त गीश नहीं खाता, मैं रोजे पर रोजे रखते हुए चला जाऊंगा, पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा। और एक ने कहा कि मैं रात भर नहीं सोता, रात भर अल्लाह के सामने इबादत करूंगा। ये तीनों डिस्कस कर रहे थे और ये बात पहुंचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गई। अल्लाह के नबी वहां पर से गुजरे, इनके डिस्कस को उन्होंने अल्लाह के नबी ने सुन लिया और सहाबा के मजमे को जमा फरमाया। और उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि देखो मैं शादियां भी करता हूं और इसी तरह मैं रात का थोड़ा हिस्सा सोता भी हूं, इबादत भी करता हूं, और मैं रोजा रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं। निकाह पढ़ाते हुए खतीब साहब एक छोटी हदीस पढ़ दी, निकाह पढ़ाने वाले, अन निकाह मिन सुन्नती वक़ाल अयज़न फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है, जो मेरी सुन्नत से अगर मुंह फेर लेगा वो मेरी उम्मत में से नहीं है। ये बारहा सुने होंगे। तो चुनांचे अल्लाह के नबी ने इसी हदीस में फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मेरा तरीका है, मैं निकाह भी करता हूं, रोजे भी रखता हूं, छोड़ता भी हूं, और रात का कुछ हिस्सा सोता भी हूं और कुछ हिस्सा अगर इबादत भी करता हूं, ये मेरा तरीका है। तुम अपने दिमाग से कोई तरीका ईजाद नहीं करना। तुम नमाज पढ़ना है तो मेरा फॉलो कर रहे हैं, तुम रोजा रखना तो मेरी फॉलो करना, निकाह भी करना मेरी फॉलो करना, मेरी इत्तिबा करना। तो जिंदगी के हर पहलू को अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जो ये मेरा तरीका है, इस तरीके से हटकर तुम अपना दिमाग चलाओगे, मैं निकाह नहीं करूंगा तो मेरे सुन्नत से फेरने वाला होगा, और मेरी सुन्नत से फेरने वाला वो मेरी उम्मत में नहीं है। तुम कहोगे रात भर इबादत करूंगा, नहीं, मेरा तरीका है कुछ रात सोता भी, कुछ रात इबादत भी कर लेता हूं, ये मेरा तरीका है, और कुछ रोजे रखता भी और छोड़ देता हूं, ये मेरा तरीका है। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को फरमाया कि तुम्हारी बीवियां भी होंगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तुम्हारी तिजारतें भी होगी, तुम्हारा कारोबार भी होगा, सब कुछ होगा, उसके बावजूद भी वो भी मेरे तरीके पर होगा। तो इसलिए इस्लाम के अंदर कोई रहबानियत, कोई सन्यासीपन नहीं है कि आदमी अगर सारी चीजों को छोड़कर जंगल में निकल जाए। तो फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे सुन्नत से एराज करता है वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हजरत सहाबा की जिंदगी उठाकर देखिए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के एक एक सुन्नत पर मक्कतुल मुकर्रमा में, जैसे कि आप सुने हैं कि हुदैबिया का जो सुलह हुई थी, अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को अपना सफीर बनाकर मक्का भेजा था, जाओ डील करके आओ कि हम उम्रा करने वाले हैं। तो मक्के वालों ने आकर इजाजत दे दिया, इस साल तुम उम्रा नहीं करोगे, अगले साल उम्रा करोगे। तो हजरत उस्मान से कहा कि तुम होना तो उम्रा कर लो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। तो उस वक्त हजरत उस्मान ने कहा कि मैं मेरे नबी के बगैर काबतुल्लाह का तवाफ भी नहीं करता, इसलिए कि मेरे नबी यहां पर नहीं है, मैं नहीं करता। और उनका जो पैजामा था, यानी जो इजार था उनका, हजरत उस्मान का, ये देखो ये पिंडली नजर आती ना, यहां तक था। और मक्के के अंदर मुतकब्बिर लोग, जैसा कि आजकल हमारे यहां भी अगर तकब्बुर की पहचान क्या है, अपने पैंट को टखनों से नीचे झाड़ते हुए जाना, जैसे कि आजकल फैशन है ना, ये मुसलमान मस्जिद में आते तक मुसलमान रहता है, मस्जिद के बाहर जाती पैंट को ऐसा झटकदार ऐसा निकल जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने कहा, भाई तुम मक्के वाले हो, शरीफ खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है। शरीफ खानदान का मतलब क्या है कि उनके जो इजार होते थे वो लीड़ते हुए जाते थे, तुम अपने इजार को नीचे कर लो। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे दोस्त का यही तरीका है कि मेरे दोस्त को मैंने यहां तक पहनते हुए मैंने देखा है,
मैं कैसे मैं अपने इज़ार को नीचे कर दूं। तो आज अंदाजा लगाओ कौन सा मुसलमान ऐसा है जो अल्लाह के नबी की इज़्ज़त से मोहब्बत करता है और जो सिर्फ नमाज में उठाने का हुक्म नहीं है। यह हज़रत उस्मान नमाज के वक्त नहीं उठाए अपने इज़ार को, यहां तक जो ऊपर उठाए सिर्फ नमाज के वक्त में नहीं उठाए, बल्कि नमाज के अलावा वक्त में 24 घंटे अपनी इज़ार को तखनों से ऊपर रखना, यह सुन्नत है। तो सहाबा का एक एक अमल है कि हम इसको मामूली समझते हैं। अपने बच्चों को भी हम अपने मकतब में भी रहते, कहां भी रहते, मैं जब भी मेरी नजर वहां पर पड़ती मैं जरूर टोकता हूं, इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है। तखनों से ऊपर पहनना मेरे नबी की सुन्नत है, और इस पर वाइद भी है जिसने अपने इज़ार को, अपने पैंट को, अपने शरीर को और इसी तरह अपने लुंगी को तखनों से नीचे पहना, उसका ठिकाना जहन्नम है, वहां तक वो जहन्नम में जलेगा। तो अब इस पर जहन्नम की वाइद अल्लाह के नबी सुनाई हो और उम्मत पैंट को नीचे लटका कर पहनती हो, तो क्या किस दर्जे की मोहब्बत अल्लाह के नबी से हो रही है, देखिए। इसी तरीके से एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला एक सफर में थे, लोगों ने नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिया, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 ही रकात सफर में नफिल पढ़ा करते थे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तुम लोग तो ज्यादती कर रहे हो, सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हो। तो सहाबा ने नोट किया, हर चीज को नोट करके अल्लाह के नबी की इत्तिबा में अकल जिंदगी गुजारी। इसीलिए मेरे भाइयों, जिसके दिल के अंदर अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत हो, वो झूठ को छोड़ देगा, धोखे को छोड़ देगा, सूद को छोड़ देगा, शराब को छोड़ देगा, और इसी तरह ये तमाम चीजें जो बड़े बड़े गुनाह हैं उन सबको छोड़ देगा और अपना चेहरा बनाएगा अल्लाह के रसूल के चेहरे के मुताबिक। चेहरा कैसा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? सहाबा ने हूबहू नकल फरमाया, हम तक पहुंचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा बड़ा खूबसूरत चेहरा, आपके चेहरे पर दाढ़ी मुबारक, और ऐसी दाढ़ी थी कि आपके चेहरे में एक मुश्त बोले तो ऐसा पकड़ना, ऐसा पकड़ना, ऐसा पकड़े तो बाल आकर उसके नीचे तक आना, इसे बोलते एक मुश्त। उससे कम में दाढ़ी को कैंची लगाना या ब्लेड लगाना यह हराम है, कबीरा गुनाह है। ऐसा करने वाला फासिक भी बन जाता है, फाजिर भी बन जाता है। फासिक कहते हैं अपने गुनाहों को दिखाने वाला, फाजिर कहते हैं गुनाह पर जुर्रत करने वाला। तो अब उम्मत में ऐसा रिवाज आ गया है, दाढ़ी को काटने वाले भी हैं, मुड़वाने वाले भी हैं। कल अल्लाह के नबी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत है, आप आकर क्या है ऐसा पकड़ते थे, पकड़कर दाढ़ी को आकर नीचे से काटते थे। किसी ने पूछ लिया कि भाई आप यूं क्यों कर रहे हो, ऐसा पकड़ रहे हो और नीचे से दाढ़ी काट रहे हो? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु तआला ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा। आप एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी बढ़ जाती, आप क्या करते थे, उसे काट दिया करते थे। तो इसीलिए यहूदियों की तरह दाढ़ी इतनी लंबी बढ़ाना भी आकर क्या है, जायज नहीं है। और इसी तरह फैशन लोगों की तरह इतनी कर को करना भी जायज नहीं है। जिसके दिल के अंदर अल्लाह की नबी की मोहब्बत हो, वो सबसे पहले, अगर दाढ़ी इतनी खराब होती, चेहरे को बदसूरत का आकर क्या है कोई मामला होता, तो दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अल्लाह तबारक व तआला बैंड लगा दिया, नबी जी आप दाढ़ी को मुंडवा दीजिए। लेकिन सिर्फ नबी का मामला नहीं है, पूरे अंबिया ने इस अमल को किया है, पूरे अंबिया की सुन्नत है दाढ़ी। तो इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत जिससे होती है उसका हर काम पसंद आता है, उसका हर तरीका पसंद आता है। दाढ़ी मुंडाने वाला, दाढ़ी मुंडाने को, कटवाने को जायज समझने वाला काफिर बन जाता है, दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाला काफिर बन जाता है। दाढ़ी का यानी दाढ़ी नहीं, पूरी जिंदगी आप देखिए कपड़ा हमें पहनते हैं, बहुत सारे लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, जिंदगी 50 साल गुजर गई होती, लेकिन सुन्नत लिबास उनके जिस्म पर नहीं आता। वॉच पैंट शर्टा, जुम्मा होते, मैं इससे पहले भी ऐलान किया था भाई कम से कम जुम्मा में तो सफेद कपड़ा पहनकर आओ। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के बानी के पोतरे हैं, हज़रत मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह के पोतरे हैं, हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं सफेद कपड़ा अल्लाह का जिक्र करता है, सफेद कपड़ा अल्लाह का जिक्र करता है जब तक कि वो मैला कुचैला ना हो। जब मैला हो जाता है तो जिक्र आकर के बंद हो जाती है। तो जब तक ये साफ शफाफ होता है व्हाइट कपड़ा, तो जिस व्हाइट कपड़े को अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया, जिस व्हाइट रंग को अल्लाह ने पसंद फरमाया, जन्नत का रंग भी व्हाइट है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व्हाइट रंग पसंद है, अल्लाह को भी आकर क्या है व्हाइट रंग पसंद है। इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया था ये सुन्नत को जिंदा करो,
जिनकी उम्र 40-50 साल हो गई है, चाहिए तो यह था कि पूरे लोग सुन्नत लता लिबास अपनाते, सुन्नत लिबास को मोहब्बत से अगर देखते, उसको अपनी जिंदगी में लाते और अपने पैर, अपने शरीर को, अपने पैर को टखनों से ऊपर रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का यानी एक अकीदत के साथ अपनाते, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक सुन्नत को जिंदा करेंगे, तकरीबन कई बिदतें वहां मर जाती हैं, एक बिदत को जिंदा करेंगे, कई सुन्नतें वहां पर खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये मोहब्बत का मामला है। जिसने दिल पर अल्लाह के नबी की मोहब्बत को दिल पर ले लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसे सुन्नतों के पर अमल करने की तौफीक दे देते हैं। जिसने आकर क्या है, सिर्फ सरसरी कानों के मजे के लिए बयान सुना, कानों के मजे के लिए अल्लाह के नबी की तारीफ सुना, तो अल्लाह तबारक व तआला भी और उसके दिल और दिमाग के अंदर कोई आकर क्या अपने आप को बदलने का अगर कोई तस्वुर नहीं है, अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुवाफिक अमल करने का अगर कोई तस्वुर ही नहीं है, फिर लाइट ले लिया, लोग क्या बोलेंगे हमें ऐसा करे तो। आमतौर पर यही ना, लोग क्या बोल लेते हैं, अरे लोग क्या बोलेंगे, लोग हमारे खबर में नहीं आते, लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सिफारिश हमारे बारे में नहीं करते कि भाई हमें दुनिया के अंदर आपके सुन्नतों के खिलाफ इनको मजाक करते थे, आप इनकी सिफारिश कर दो, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लोग नहीं, अल्लाह क्या बोल लेता अगर हमने सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारी, ये दिमाग में रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी की सिफारिश उसी वक्त हासिल होगी जब अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाया हो। मैं एक वाकया बोलकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं। जो बंदा अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी दुनिया कैसे आबाद करते हैं और आखिरत कैसे आबाद करते हैं। फज़ाइल अमाल के अंदर भी हज़रत शेख ने शायद गालिबन ये वाकया लिखा है। दो भाइयां थे, उनके बाप का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद वरासत का माल छोड़कर मरा, बहुत सारा माल छोड़कर मरा। उस माल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बाल मुबारक थे, आपके बाल मुबारक थे। अब दोनों भाइयां मिलकर आपस में डिवाइड कर लिए, माल तकसीम कर लिए। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को डिवाइड करने का वक्त आया, 3 बाल थे, तो बड़े भाई ने कहा कि तुझे एक बाल, मुझे एक बाल, और तीसरा जो बाल बचा हुआ है उसे कट कर तू आधा ले ले, मैं आधा ले लूंगा। छोटे भाई ने कहा कि अल्लाह के नबी के बाल को काटना यह मुनासिब नहीं है, तुम ऐसा कर लो, जितनी मेरे हक में जायदाद आई है ना, वो सारी जायदाद को ले लो, वो एक बाल जो बीच में बचा हुआ है, वो एक बाल को, यानी 2 बाल मैं रख लूंगा और तमाम जायदाद को तेरे हवाले कर दूंगा। अब वो आदमी दुनिया का हवस परस्त था, बड़ा भाई हवस परस्त था, उन्हें समझा था कि दुनिया सब कुछ है, जबकि इस छोटे भाई को अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत थी, उसने अल्लाह के नबी के बाल मुबारक को काटना पसंद नहीं फरमाया। जब अल्लाह के नबी के बाल को काटना पसंद नहीं फरमाया, जो बंदे काटते हैं ना बाल, दाढ़ी के बाल काटते हैं, जरा सोच लो मेरे भाइयों। बाज बुजुर्गों ने देखा है कि अल्लाह के नबी का चेहरा जख्मी है, खून आ रहा है, तो उन बुजुर्गों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपके चेहरे पर यह क्या खून नजर आ रहा है? तो आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों ने मेरे चेहरे पर ब्लेड मार मार कर यह खून देख रहे हो तुम लोग। दाढ़ी मुंडाने से पहले जरा ये बात को तस्वर कर लो कि मैं किसके चेहरे पर उस तरह फिरा रहा हूं। दाढ़ी काटने से पहले यह दिमाग में रख लो कि किसके चेहरे पर मैं कैंची चला रहा हूं। यह अल्लाह के नबी की महबूब तरीन सुन्नत है। बुढ़े हो जा रहे हैं लेकिन दाढ़ी छोड़ने का दाम नहीं ले रहे। 40-50 साल की उम्र गुजर जा रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, लेकिन चेहरे के अंदर अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं है। मेरे भाइयों, मरना तो सबको है, बूढ़े को भी है, जवान को भी है, सबको भी है, लेकिन मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिरी होगी, अल्लाह के नबी से वास्ता होगा, क्या चेहरा दिखाएंगे अल्लाह के नबी को। तो अल्लाह के नबी के ख्वाब देखते हुए बुजुर्ग हैरान होकर, परेशान होकर ख्वाब से जागे और रोए, इतना रोए, उम्मत को जाकर हर एक को टूटी पकड़कर समझाते थे, दाढ़ी छोड़ लो, दाढ़ी मत काटा करो। मैंने अल्लाह के नबी की आंखों, ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी को के चेहरे को खून से आलूद होता हुआ देखा हो। तो बहरहाल उसने कहा कि 2 बाल मुझे दे दो, बाकी सारी वरासत का सारा सामान तुम्हें ले लो, सारा माल ले लो। अब वो खुशी खुशी गया। कुछ दिन उसके बेहतरीन गुजरे। ये आदमी के पास कुछ माल नहीं था, लेकिन उसका मामूल था, रोजाना क्या करता, एक डब्बे के अंदर, बेहतरीन डब्बे के अंदर उस बाल को रखा और उसको आकर क्या है, रोजाना जियारत करता और दरूद पाक पढ़ता। ये मामूल था उसका। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जो बड़े भाई के पास जो सारा माल गया हुआ था, वो माल धीरे धीरे मिटना शुरू हुआ। और इस बंदे की अल्लाह के नबी की जात से मोहब्बत होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इसकी जिंदगी में माल बढ़ाता गया। यहां तक कि नौबत ऐसी आई कि छोटा भाई बड़ा मालदार बन गया, वो भीख मांगने पर मजबूर हो गया। बड़े भाई ने एक मर्तबा रात में ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाया। या रसूलल्लाह, मैं गरीब हो चुका हूं, एक जमाने में मैं अमीर था, मालदार था,
اور ایک जमाना ऐसा आया हुआ है कि मैं कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो चुका हूं, और मुझे कहते भी एक ऐसा तसल्ली बख्श कोई ऐसा मामला बता दे ताकि मेरी जिंदगी के अंदर जो माल मेरे हाथ से छूटा हुआ है वो माल मुझे वापस मिल जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बड़े भाई से कहा कि तुम्हारे छोटे भाई ने बड़ा सौदा किया है, तुम्हारी निगाह दुनिया की तरफ थी, उसकी निगाह आखिरत की तरफ थी, उसकी निगाह मेरी जात से मोहब्बत की तरफ थी। तेरे छोटे भाई ने जो काम किया अल्लाह को इतना पसंद आया कि तेरे छोटे भाई ने मेरी जात के एक बाल को कटने पर राजी नहीं हुआ। अल्लाह ने उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत अता फरमा दी, तेरे पास जो माल था वो खाली हुआ, तू राजी हो गया था मेरे बाल को काटने के लिए, वो राजी नहीं हुआ था, अल्लाह ने उसे मालदार बना दिया, तुझे अगर फकीर बना दिया। जाओ उसके पास नौकरी कर लो, उसके अलावा तेरा कोई चारा नहीं है। अल्लाह के रसूल साहब ख्वाब से उठा, शर्मिंदा होकर रोने लगा, हाय हाय मैंने दुनिया की तरफ अपनी निगाह देखा, उसने आकर अल्लाह के नबी की जात की तरफ देखा, और वो अपनी भाई के पास नौकरी करने के लिए पूरी जिंदगी के लिए यानी कबूल हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, एक बाल के काटने पर राजी होने पर दुनिया के अंदर ये अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बलाएं और ऐसी चीजें, रिस्क में बरकत की कमी, और यहां तक कि उसका माल सब लुट जाता है। हम कितने सुन्नतों को ज़बा कर रहे हैं, कितने सुन्नतों के खिलाफ हमारी जिंदगी चल रही है। कहीं जवान दाढ़ी रखते हैं तो माँ बाप नाराज, कहीं जवान सुन्नत पर अमल करते हैं तो बड़े नाराज, रे तेरी शादी होती नहीं, बच्चियों को देखते तू मुसलमान है ये बात बोलने वाला, तेरी शादी नहीं होती, तुझे बच्चियां आकर नहीं मिलती, अरे बच्चियों को तू तलाश कर रहा है, लिबरल किस्म के बच्चियां, लिबरल किस्म के खानदान में जाकर तो तलाश करता है, तो दाढ़ी रखा था तुझे आकर शादी नहीं होती, तो अगर सुन्नत का पैजामा और शरीर पहनेगा और ये सुन्नत का लिबास पहनेगा तो बच्चियां कौन देंगे। बहरहाल बच्चियां देते कि नहीं देते कि शादी होती कि नहीं होती की खबर के बाद ये जुमलों से पता नहीं उनका ईमान रहेगा कि नहीं रहेगा। इन हकीर अंदाज में जो बयान किया जाता है बच्चों के सामने, उनका ईमान रहेगा कि नहीं रहेगा, मरने के बाद उनकी क्या हालत होगी जरा तसव्वुर करके देख लीजिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने नबी से जैसा मोहब्बत करते हैं, अपने नबी के तरीके को जिंदा करने की कोशिश करो। ऐसे माहौल में जिसमें हर तरफ से अंग्रेज दाढ़ी मुड़ाने के फैशन को शुरू किया, यहां तक कि 35% कैंसर चेहरे का आ रहा था, उसने फिर और एक फैशन अपनाया इतना बाल रखने का। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, दाढ़ी ही नहीं है, हर चीज में अल्लाह के नबी के सुन्नत को फॉलो करेंगे, जिंदगी के अंदर आप बरकतें देखेंगे, ऐसी बरकतें कि जो लोग दुनिया के हवस परस हैं वो लोग तो मिट जाएंगे। जैसे अल्लाह के नबी की सुन्नतों को उन्होंने मिटाया, अल्लाह उनको दुनिया में भी मिटा देंगे और आखिरत में मिटाएंगे। जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करें और सुन्नतों को जिंदा किए, दुनिया के अंदर भी आबाद होंगे और आखिरत के अंदर भी आबाद होंगे। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कौन कौन आज से अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे और दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे इंशाअल्लाह, काटेंगे नहीं इंशाअल्लाह, और हर सुन्नत को, अल्लाह के नबी के हर सुन्नत को, बैठने का तरीका, यानी कुछ सुन्नतें, यानी खाने के तरीके, सोने के तरीके, अल्लाह के नबी के खरीद और फरोख्त करने के तरीके, जरा सरसरी छोटी छोटी किताबें मिलते हैं अल्लाह के नबी की प्यारी सुन्नतें करके, तेलुगु में मिलते हैं, इंग्लिश में मिलते हैं, जरा रोजाना एक एक सुन्नत पर आप देखो, एक सुन्नत भी हमारी जिंदगी में आ गई तो इंशाअल्लाह 100 शहीदों का सवाब हमारे खाते में आ गया और अल्लाह के नबी की कुर्बत आ गई, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ जिंदगी को मत मारो। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दाढ़ी रखे फिर मुड़ा दिए हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। क्यों? उन्होंने दाढ़ी को हकीर समझकर मुड़ाया है, लोगों के ताने सुनकर मुड़वाया है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अल्लाह के नबी के सुन्नतों का मजाक मत उड़ाओ और अल्लाह के नबी को दिलो जान से मोहब्बत करो और अपनी जिंदगी में अमल करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी सुन्नतों से दिलो जान से मोहब्बत करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत ने पढ़ ले सुन्नत पढ़ ले।